فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء 3 مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله سبحانه وتعالى فقد زاري ሁለተኛው ደርሳችን ይሆናል። ባለፈው መግቢያው ላይ እንደተመለከትነው አንድ በወንጀል የተፈተነ ሰው ከዛ ከተፈተነበት ወንጀል መውጣት እንዳልቻለ፣ እንዴት መውጣት እንደሚችል ደግሞ ወደ ኢማም ኢብኑል ቀይም መጥቶ መድኃኒትን ህክምናን እየጠየቃቸው እንደሆነ ተመልክተን ነበር። መግቢያውን ተመልክተን ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ መድኃኒቱ እንገባለን ማለት ነው። ያ ሰው የጠየቃቸው ጥያቄ እንዴት መውጣት እንደሚችል ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢብኑል ቀይም ከዛ የሚወጣበትን መንገድ የሚጠቁሙት ይሆናል ማለት ነው። ቃለ ረሂመሁላህ ፈስሉን الدعاء من أنفع الأدوية. الدعاء دعاء من أنفع الأدوية እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ መድኃኒቶች መካከል ነው። أنفع እጅግ ጠቃሚ الأدوية ከመድኃኒቶች ውስጥ ትልቁና እጅግ ጠቃሚ የሆነው ዱዓ ነው። ቃለ والدعاء دعاء من أنفع الأدوية እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ መድኃኒቶች ውስጥ ነው አሉ። وهو እሱ ዱዓ عدو البلاء የበላእ ምኑ ነው? ጠላቱ ነው። عدو ጠላቱ ነው። البلاء የበላእ ጠላቱ ነው። يدافعه ይከላከለዋል። ويعالجه ያክመዋል። በላእን ይከላከላል ያክማል። ويمنع ይከለከላል نزوله የሱን መውረድንም ይከለክለዋል። በላእ እንዳይደርስ ይከለክለዋል። ويرفعه ከወረደም በኋላ ደግሞ ያነሳዋል። ረፍዕ ኢዛለቱን بعد وقوع ነው የሚሆነው። ከተከሰተ በኋላ ማንሳቱ ረፍዕ ነው። ደፍዕ ደግሞ መንዑን قبل وقوع ከመከሰቱ በፊት መከላከል። طيب أو يخففه ወይም ደግሞ ያቀለዋል። إذا نزل ከተከሰተ ከወረደ ማለት ዱዓው ወይ ሙሉ ለሙሉ ይከላከለዋል ወይ እንዳይወርድ ያደርገዋል ወይ ደግሞ ከወረደ በኋላ ያቀለዋል፣ ችግሩን ያቀል። طيب ምናልባት አንተ የሆነ ችግር ሲያጋጥምህ በህይወታችሁ ላይ የሆነ ሙሲባ ሲያጋጥማችሁ ያ ነገር ምናልባት ዱዓ ባታደርጉ ኑሮ በነበር ከዛ ይከፋ ይሆን ነበር ማለት ነው።
وهو سلاح المؤمن وهو الدعاء سلاح المؤمن يا مؤمن من دنو سلاحنا وسيفنا رسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين من الحديث هلا سند لاي تنشجر بينو ربته دعاء يا أمانيوش مسارينا طيب سلازي وهو سلاح المؤمن يا مؤمن مساريا ونوالو قال رحمه الله وله لست لدعاء مع البلاء كبلاء قار 3 مقامات 3 درجات ቻሉት አንድ ሰው ዱዓ ሲያደርግ ችግር ካጋጠመው ከ3 አንዱ ይሆናል ማለት ነው احدها የመጀመሪያው አየኩነ ሊሆን ነው አቅዋ ጠንካራ ሊሆን ነው من البلاء ከበላኡ በላይ ጠንካራ ሊሆን ነው ዱዓው ከችግሩ ከበላኡ በላይ ጠንካራ ይሆንና فيدفعه من ይለዋል ይከላከለዋል طيب الثاني ሁለተኛው አየኩነ ዱዓው መሆኑ ነው الضعف እጅግ ደካማ ሊሆን ነው من البلاء ከበላኡ በጣም ደካማ ሊሆን ነው فيقوى عليه البلاء የዚህን ጊዜ ምን ይሆናል በላኡ ከሱ ላይ ይጠነክርበታል ማለት ነው طيب ዱዓው ደካማ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ የዚህን ጊዜ ኃይል ሊኖረው የሚችለው ማን ነው ችግሩ ነው ማለት ነው فيصاب به العبد የዚህኔ ባሪያ ያገኘዋል በዛ በችግር ይገኛል ማለት ነው አደጋው ያገኘዋል ማለት ነው ምናልባት ዱዓ ያደረገ ነው ሰውየው ዱዓው ግን ደካማ የሆነ ዱዓ ነው ወይ መስፈርቶችን ከማሟላት አንፃር طيب የዚህን ሰው ችግር ካጋጠመው ችግር በሱ ላይ ከተከሰተ ዱዓው ደካማ ሆኖ በላው አሸንፎታል ማለት ነው ولكن ነገር ግን قد يخففه በርግጥም ያቀለዋል ችግሩን وان كان ضعيفا በላው يعني ዱዓው ደካማ ቢሆንም እንኳን طيب ግልጽ ነው አይደለ 3 ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው ዱዓው በጣም ጠንካራ ይሆንና በላውን ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ይቆጣጠራል ማለት ነው ሁለተኛው ዱዓው ደካማ ይሆንና ባሪያው በበላ ይገኛል ያገኘዋል ችግር ያገኘዋል ማለት ነው ነገር ግን ያቀለዋል ምናልባት ዱዓ ባያደርግ ኑሮ በነበር ከዛ ይከፋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው አየተቃወማ يعني ሊጋፈጡ ነው ሊፋለሙ ነው አየተቃወማ አየተናዘع ويتدافع እርስ በርሳቸው ሊፋለሙ ነው ويمنع يكلكلال كل واحد منهما صاحبه አንዱ አንደኛውን ባልደረባውን ይከለክላል ማለት ነው ማለት እኩል ላይ ይሆናል ችግሩና ዱዓ አብረው ይጋፈጣሉ ማለት ነው طيب ስለዚህ ከዚህ ከሶስቱ አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የዱዓው ሁኔታ قال ومن انفع الادويه ከመድኃኒቶች ሁሉ እጅግ ጠቃሚ የሆነው ደግሞ ሌላው الالحاح ቸክ ማለት ነው في الدعاء በዱዓ ላይ ቸክ ማለት ነው الحاح ማለት ደጋግሞ መጠየቅ ማለት ነው وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو من لم يسأل الله الله يما يتأيك هنا أكال يغضب عليه الله بسلا يكوت عبتال الله يما يلمن هنا سو الله بسلا يكوت عبتال سبحان الله يسول جدمو ستتأيكون وميكوتاو أو كما قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يا آدم اللج هنا نجر عتيك الرجل بلا عتيكو يا براه يما يزجو يهونون الله انتيك الله ثم تأيك حكم كالله يكوتال يسولج دمو سن ستتأيكو من يلان يكوتال الله دمو هل تأيكونه ميكوتال طيب نعم سلازي الحاح ያስፈልጋል አሉ ቸክ ማለት ያንን ነገር ደጋግሞ መጠየቅ فصل من الآفات ከችግሮች التي ከነዛ ችግሮች تمنع የምትከለክል قبول الدعاء دعاء ተቀባይነት እንዳይኖር ዱዓችን ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚከለክሉ ችግሮች እጅግ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው ዱዓ እናደርጋለን ብዙዎቻችን ማሻአላህ ነገር ግን የዱዓችን ውጤት ወይ ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆን የሚከለክሉ ነገራቶች ይኖራሉ እሱን ሊጠቅሱ ነው ማለት ነው قال رحمه الله ومن الآفات التي كنزا ችግሮች تمنع የምትከለክል ترتب آثر الدعاء የዱዓን ውጤት አስከትላ እንዳትመጣ ከሚከለክሉ ነገራቶች ውስጥ عليه በዛ በሰውየው ላይ ዱዓ አድርጎ ዱዓ ውጤታማ እንዳይሆን ከሚያደርጉ ነገራቶች ውስጥ أيستعجل العبد عند باريا متشاكولو نو
ويستعجل متشاكولون العبد عند باريا متشاكولون ويستبطئ الإجابة ويستبطئ زقيتوال بلو لياسبنو الإجابة من لاشو زقيبي بلو لياسبنو يزنجزي فيستحسر تسفاي كورتنا ويدع الدعاء دعان كزا يتوال طيب جيغو ساني هنا نقرنو سويو سنش كزي لمننا تسفاي كورتال ይህን ያክል ቀን ለመንኩት ይላል። ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው ማለት ነው። وهو ይህ ሰው ቢመንዚለቲ በዛ ደረጃ ነው። ይሄ ዱዓ አድርጎ ከዛ በኋላ ቀረቢ ብሎ የሚተው ሰው ተስፋ የሚቆርጥ የሆነ ሰው ቢመንዚለቲ በዛ ደረጃ ነው። በየት መንበደረ በዝረን አዝርትን እንደዘራ የሆነ ሰው አው ገረሰ ገርሰን ወይም ደግሞ አትክልት የተከለ طيب እህል ምናምን ሊዘራ ይችላል። በዝር ደግሞ የሆነ ነገር ሊተክል ይችላል። ማንጎ ሊተክል ይችላል። የተለያዩ ነገራቶች ብርቱካን ሊተክል ይችላል። ከዛ ፈጀዐለ ጀመረ የተዓهده መከታተል ጀመረ እሱን طيب ይንከባከበው ጀመረ። ወየስቂህ ውሃም ያጠጣው ጀመረ። አዘርትን ዘራ ወደሞ የሆነ ነገር ተከለና ማሻአላህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በደንብ ያኒ ተዓهد ያደርጋል ከሱ ጋር የሚያስፈልገውን ነገር ያደርግለታል። ከጎኑ ደግሞ እሱ እንዲያድግ የሚያደርጉ ነገራቶችን አረሞችን የተለያዩ ነገሮችን ያጸዳለታል። ውሃ ያጠጣዋል። ግን ችግሩ ምንድነው? ፈለመስተብጣአ በዘገየበት ጊዜ ከማለሁ የሱ ሙሉእነቱ طيب ከማለሁ የሱ ሙሉእነት በዘገየበት ጊዜ ወኢድራከሁ የሱ መድረስ طيب ከማል ተማም ነሙህ ወንضጅ ፍሬያማነቱ ኢድራከሁ حصوله وبلوغه المطلوب መድረሱ በዘገየበት ጊዜ ምን ያደርገዋል? ተረከሁ ይተዋዋል። ወአህመለሁ ቸልለዋል። ብዙ ጊዜ ውሃ ካጠጣው በኋላ ብዙ ከተንከባከበው በኋላ ምናልባት እኮ ሊበቅል የሚቀረው ትንሽ ቀናቶች ሊሆን ይችላሉ። ምናልባት የተከለው ነገር ፍሬያማ ሊሆን ትንሽ ጊዜያቶች ነበር የሚቀሩት። ከዛ በኋላ ግን ምን ይለዋል? ይተዋዋል። ቀረብኝ ብሎ ማለት ነው። ባምቦ የሚባል ዛፍ አለ ታውቁት ከሆነ ባምቦ 5 ዓመትና ከዛ በላይ ውሃ ልታጠጡት ትችላላችሁ። ወደ ፈረንጅ ሀገር ምናምን ያለ ትልቅ ዛፍ ነው። ረጅም ነው ታውቁታላችሁ ብታውት። ከ5 ዓመትና ከዛ በላይ ውሃ ስታጠጡት ከምድር ግን አይወጣም። የሚገርማችሁ ልክ 5 ዓመት ከሆነው ነው ወደ ምድር ብቅ ማለት የሚጀምረው። አያችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ዱዓ አድርጎ ሰውየው ዘገየብኝ ብሎ ተስፋ ይቆርጣል። እስቲዕጃል አያስፈልግም። መቻኮል አያስፈልግም። ስንት ዓመት አላህን ለምነን ነው እኛ? ስንት ወር አላህን ለምነን ነው እኛ? ከሰለፎች አንዱ እኮ دعوت ربي في حاجة 20 سنة فلم يقضيها لي ولم أيأس منها الله سبحانه وتعالى لأند قداي 20 ዓመት አላህን ለመንኩት ይላሉ ከሰለፎች አንዱ። 20 ዓመት አላህ ያንን ጉዳይ አላሳካልኝም እኔም ከዛ ተስፋ አልቆረጥኩም ይላሉ። እኛ ግን ስንት ዓመት አላህን ለምነነው ነው? طيب ቸክ ማለት ያስፈልጋል። በሁሉም አጋጣሚ መንገድ ላይ እየሄዳችሁም ሊሆን ይችላል። የኢማናችሁ ጉዳይ ከሆነ ያ አላህ ኢማኔን ጨምርልኝ፣ ያ አላህ አሁን ካለሁበት ሐል አስተካክለኝ። መንገድ ላይ የሆናችሁ እየነዳችሁ ሊሆን ይችላል። ታክሲ ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም አጋጣሚ አላህ የትኛውን ዱዓችሁን እንደሚሰማ አታውቁም። ለዛም ነው ሼኹ ረሂመሁላህ የመጀመሪያ ጥቆማቸው የሆነው ዱዓ ነው። የመጀመሪያ ያመላከቱት መድኃኒት ዱዓ ነው። ከዚህ በኋላ የምጠቅስልህ መድኃኒቶች ብታደርጋቸውም አላህ ካላገዘህ ልትወጣ አትችልም ከዛ ሱስ እያሉት ነው። ሰውየው መውጣት አልቻለም አይደለ? ከዛ ወንጀል የዱዓ አድርግ። ያ ረቢ አላህ ከዚህ ሱስ አውጣኝ። ያ ረቢ አላህ ደክሞኛል አልቻልኩም። ያ አላህ መውጣት እየሞከርኩኝ ነው። መርሳት የምትፈልጊው ሰው ከሆነ ያ አላህ ይህን ሰው ከልብ ያውጣልኝ፣ ልቤን በአንተ ፍቅር ሞላልኝ። ያ አላህ አንተ ከሱ የተሻሉ ብዙ ባሮች አሉ፣ መልካሙን ወፍቀኝ። አንቺ እሱን ለመርሳት እየሞከርሽ ነው። አንተ ከዛ ወንጀል ለመውጣት እየሞከርክ ነው አይደለ? የተወሰነ ቀን ትሞክርና ደግመህ ደግሞ ትመለሳለህ። 3 ቀን ትቆይበትና ደግሞ ተመለሳለህ። በሁሉም ትምህርት ቤትም ሆነ ያ አላህ እየሞከርኩኝ ነው። طيب ውጤቱ መቼ እንደሚመጣ አታውቁ። نعم قال رحمه الله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أبو هريرة باستلالفو حديث رسول عليه الصلاة والسلام منالو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يستجاب لأحدكم لاندنياتشوكو الله دعاون يكبلوال ما لم يعجل اسكال تشاكل درس يقول يلال متشاكل من مالتنو دعوت ربي جيتاين لمنكت أو دعوت فلم يستجب لي لمنكن دعا دركن نقرقل لاني ملاش هالتستنهم ملاش هالاقنيهم بلو يهنن مالتنو الرسول عليه الصلاة والسلام
ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ኢልሃህ ያስፈልጋል፣ ቸክ ማለት ያስፈልጋል። طيب ትንሽ ጊዜያቶችን ወራቶችን አይደለም አመታቶችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ። نعم قال رحمه الله فصل الدعاء الذي لا يكاد يرد الدعاء الذي يا دعاء لا يكاد يرد لا يكاد የማይቀርብ የሆነ يرد ለመመለስ ፈጽሞ ሊመለስ የማይችል ዱዓ ማለታቸው ነው። ሱብሃንአላህ። ከዚህ በታች የሚጠቅሷቸው መስፈርቶች ሁኔታዎች አሉ። እነዚህም መስፈርቶች እነዚህን ሁኔታዎች አሟልቶ የሚያደርግ ሰው በፍጹም ዱዓ ተመላሽ አይሆንም ሊሉ ነው። ቃለ ረሒመሁላህ ወኢዛ ጀመዐ ከሰበሰበ አዱዓኡ ዱዓው ከሰበሰበ ወኢዛ ጁሚዐም ከተሰበሰበም ጠይብ ዱዓው ከሰበሰበ ሰውየው የሚያደርገው ሰው ዱዓ አሁን ከዚህ በታች የሚጠቀሱትን ነገራቶች አጠቃሎ ካያዘ ሑዱር አልቀልቢ የቀልብን መገኘት የቀልብን መጣድ ወጀምዕየተሁ መሰብሰቡም ቢኩልየትህ ሙሉ ለሙሉ መሰብሰቡ ዐለል መጥሉብ በሚፈለገው ነገር ላይ እሱ ሰውየው በሚፈልገው ነገር ላይ ልቡንም ሐሳቡንም ሙሉ ለሙሉ ከሰበሰበ ቀልቡ እዛ ቦታ ላይ መጣር አለበት። እጁን አንስቶ ዱዓ እያደረገ ሌላ ሐሳብ ውስጥ መግባት የለበትም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዕለሙ አነላህ ላ የስተጂቡ ዱዓአን ሚን ቀልቢን ጋፊል ሊላህ አላህ ዝንጉ ከሆነ ሰው ዱዓውን አይቀበልም ብለዋል። ቀልብህ መሰብሰብ አለበት። ወሳደፈ ከገጠመ ወቅተን ጊዜን ከገጠመ ሚን አውቃት አልኢጃበቲ ሲተቲ ሚን አውቃት ከጊዜያቶች አልኢጃበቲ ዱዓ ተቀባይነት ያገኛል ተብሎ ከሚጠረጠሩ ወይም ደግሞ ከተነገሩ ቦታዎች ጋር ከገጠመ ወሳደፈ ከገጠመ ወቅተን ጊዜን ከገጠመ ሚን አውቃት አልኢጃበቲ ሲተ ከስድስቶቹ ዱዓ ተቀባይነት ያገኛሉ ተብለው የተጠቀሱ አሉ። ነገር ግን ስድስት ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር እንደ ሳምፕል ያክል የሚጠቀሱ ናቸው እንጂ እጅግ በጣም ብዙ አጋጣሚዎች እጅግ ብዙ ሰዓቶች አሉ። ወህየ እነዚህ ስድስት ዱዓ ተቀባይነት ይገኝባቸዋል ተብለው የተነገሩን የመጀመሪያው አሱሉሱል አኺሩ ሚነል ለይል አሱሉሱል አኺር አንድ ሶስተኛ የመጨረሻው ሚነል ለይሊ ከሌሊት የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ላይ ብዙዎቻችን ችላ ያለው የሆነ ትልቅ የሆነ ሰዓት ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚን ሐዲስ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በየሌሊቱ ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ይወርዳል። ከዛ መን የድዑኒ ፈአስተጂበ ለህ ወመን የስአሉኒ ፈኡዕጢየህ መን የስተግፊሩኒ ፈአግፊረ ለህ ይላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት ላይ ወርዶ ማን ነው የሚጠይቀኝ ጥያቄው ምላሽ የምሰጠው? ማን ነው ዱዓ የሚያደርግ እኔን የሚለምነው ለዱዓው ምላሽ የማደርግለት የምሰጠው? ማን ነው ማህርታ የሚጠይቀኝ ወንጀሉን ይቅር የምልለት ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ብዙዎቻችን በዚህ ሰዓት ላይ እንቅልፍ ውስጥ ነን፣ ዝንጋቴ ውስጥ ነን ማለት ነው። ነዓም ወዕንደል አዛኒ ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝባቸው ቦታዎች ወዕንደል አዛኒ በአዛን ሰዓት ዕንደል አዛኒ አዛን በሚልበት ጊዜ እያሉ ነው። ምክንያቱም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚን ሐዲስ አቢ ኡማመተ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዛ ናደል ሙናዲ ፉቲሐት አብዋቡ ሰማእ ወስቱጂበ ዱዓ ተጣሪ በተጣራ ጊዜ ማለትም ሙአዚን አዛን ባለ ጊዜ የሰማይ በሮች ይከፈታሉ፣ ዱዓዎችም ተቀባይነት ያገኛሉ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ግን ወዕንደል አዛን በሚለው ላይ ዑለማዎች ሌሎችም ኢማሙ ነወዊን ጨምሮ አይ በዕደል አዛን ሙባሸረተን ነው፣ አዛን ካለ በኋላ ቀጥታ ነው እንጂ አዛን እየተባለ አይደለም። አዛን እየተባለ ዱዓ አድርጉ ተብሎ የመጡ ሐዲሶች በአጠቃላይ ከአዛን በኋላ ነው የሚፈለግባቸው ይላሉ ኢማሙ ነወዊ። ስለዚህ ወዕንደል አዛን የሚለውን አይ በዕደል አዛን ሙባሸረተን ከአዛን በኋላ ቀጥታ አዛን ከጨረሰ በኋላ። ምክንያቱም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመላከቱን የጠቆሙን አዛን ሲል ልክ ሙአዚኑ የሚለውን ካልን በኋላ ከዛ በረሱል አላሁመ ረበ ሃዚሂ ዳዕወቲ ታማ ወሰላቲ ልቃኢማ አቲ ሙሐመድን ወሲለተ ወልፈዲላ ኢላ አኺሪሂ ይህንን እንድንለው ይህንን ያለ ሰው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀነት ገባ ብለዋል። ስለዚህ ከአዛን በኋላ ነው። ይህንንም የሚያጠናክር ሐዲስ አለ ሚን ሐዲስ አነስ ብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ዓብደላህ ብን ዐምር ረዲየላሁ ዐንሁ የሆነ ሰው ወደ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣና ያ ረሱለላህ
እንደው ሙአዚኖች እኮ በአጅር በለጡን ሲላቸው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁል ከማ የቁሉን እነሱ እንደሚሉት በል፣ ሙአዚኖች የሚሉትን በል። ፈኢዘ እንተሀይተ ፈሰል ቱዕጣ ነገር ግን ከጨረስክ በኋላ አያችሁ፣ ፈኢዘ እንተሀይተ ልክ እሱ ሙአዚኑ የሚለውን እያልክ ከጨረስክ በኋላ አላህን ጠይቀው ትሰጣለህ ብለዋል ማለት ነው። ኢዘን ወኢንደ ልአዛን አይ ባዕደ ልአዛን በሉት። ወበይነ ልአዛን ወልኢቃመቲ ወበይነ ልአዛን ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝባቸው ጊዜያቶች ወበይነ ልአዛን ወልኢቃመ በአዛንና በኢቃም መካከል በሱ መካከል ክፍት ሰዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሱናም ልትሰግድ ትችላለህ በይነ ልአዛን ወልኢቃማ ከሆነ። ጠይብ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ዩረዱ ዱዓኡ በይነ ልአዛን ወልኢቃማ በአዛንና በኢቃም መካከል ዱዓ በፍጹም አይመለስም ብለዋል። ናም ሌላው ወአድባሩ ሰለዋት አልመክቱባት ወአድባር አሰለዋት አልመክቱባት ከግደታ ሶላቶች በኋላ ወአድባር በኋላ ላይ አሰለዋት አልመክቱባት ግደታ ከሆኑ ሶላቶች በኋላ። ነገር ግን እዚህ ላይ ባረከላሁ ፊኩም አድባር መቼ ነው በሚለው በዑለማዎች መካከል ትልቅ የሆነ ኺላፍ አለ። ጠይብ አድባር ሰላት ከማሰላመት በፊት ነው ወይንስ ሳያሰላምት ነው? ጠይብ ላላ ካሰላመተ በኋላ ነው ናም የሚል አለ። ብዙ ዑለማዎች ከማሰላመት በፊት ነው የሚሉ አሉ። እንደዚሁም ሌሎች ደግሞ ካሰላመተ በኋላ ነው የሚል አሉ። ነገር ግን ባረከላሁ ፊኩም አንዳንድ ዑለማዎች ምን አደረጉ? ይህንን አስመልክቶ ከአድባር ሰለዋት በኋላ የሚሉ የመጡ ዚክሮች በተመለከተ ለምሳሌ ዚክር ከሆነ ተስቢሕ ሊሆን ይችላል፣ ተሕሚድ ሊሆን ይችላል፣ አያተል ኩርሲ መቅራት ሊሆን ይችላል። ፈልሙራዱ ቢዱብሪ ሰላት ሁና ባዕደሃ እንደዛ ከሆነ ካሰላመተ በኋላ ነው። ጠይብ ማለትም እነ ዚክር ለምሳሌ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ አላሁ አክበር ደግሞ አያተል ኩርሲን መቅራት አድባር ሰላት በኋላ ከተባሉ ባዕደሃ ካሰላመተ በኋላ ነው አሉ። ግን ወኢን ካነ ዱዓ ከሆነ ግን ፈልሙራዱ ቢዱብሪ ሰላት አኺሩሃ አይ ቀብለ ተስሊም ዱዓ ከሆነ ግን ከማሰላመቱ በፊት ነው ጠይብ ያሉ ዑለማዎች አሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት መሄዱ የተሻለ ነው ኢንሻአላህ። ናም ቃለ ወዕንደ ስዑድ ልኢማሚ ወዕንደ ስዑድ በሚወጣበት ጊዜ አልኢማም ኢማም በሚወጣበት ጊዜ የውም አልጁምዓቲ አለል ሚንበሪ የጁምዓ ቀን ሚንበር ላይ በሚወጣበት ጊዜ ሐታ ትቅዳ ሰላት እስክትጠናቀቅ ድረስ። ሌላው ዱዓ ተቀባይነት ከሚያገኝበት ቦታና ጊዜ ኢማሙ ሚንበር ላይ ወጥቶ ሶላት እስክትጠናቀቅ ድረስ ባለው ነው። ይህም በዑለማዎች መካከል ኺላፍ አለው። መቼ ነው ሰዓቱ? ጁምዓ ቀን አው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰዓት አለች። በዛ ሰዓት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓን የሚቀበልበት የሆነ ሰዓት እንዳለ ጠቁመውናል። ግን መቼ ነው የሚል ሰፋ ያለ ኺላፍ አለ። ወአኺሩ ሰዓቲን በመጨረሻ ሰዓት ላይ ባዕደ አልዓስሪ ከዓስር በኋላ ሚን ዛሊከ ልየውም በዛው ቀን ማለትም በጁምዓ ቀን ማለት ነው። በዛው ጁምዓ ቀን ከዓስር በኋላ ዱዓ ማድረግ ይህም ነው ብዙ ዑለማዎች ያሉበትም እሱ ነው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈልተሚሱሃ አኺረ ሰዓቲን ባዕደ አልዓስሪ የሚል ሐዲስ አለ። ሚን ሐዲስ ጃቢር ብን ዓብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዓስር በኋላ ፈልጓት ይህችን ሰዓት የሚል ሐዲስ አለ። ኢማሙ አሕመድም አክተሩ አልአሓዲስ ፊ ሰዓቲ አለቲ ቱርጃ ፊሃ አልኢጃበቱ ዳዕዋ እነሃ ባዕደ ሰላት አልዓስር ይላሉ። ሌሎች ዑለማዎችም ሀገዛ እጅግ በጣም ተስፋ የሚደረግበት እቺ ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኝበት አስመልክቶ የመጣው ከዓስር በኋላ ነው ይላሉ ማለት ነው። ነዓም وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. طيب قال رحمه الله وصادف ከገጠመ እንግዲህ ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኝባቸውን ቦታዎች ጊዜያቶችም ጭምር ጠቀሱ። ወሳደፈ ከገጠመ እነዛ ቦታዎችን ከመግጠሙ ጋር እነዛን ሰዓቶች ከጥሩ ሰዓቶች ከመሆናቸው ጋር ግን ወሳደፈ ከገጠመ ኹሹዓን ፊል ቀልቢ ኹሹዓን ፍራቻ ካለ ፊል ቀልቢ በቀልብ ውስጥ ወንኪሳራን መሰበር ካለ በይነ የደይ ረቢ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊት ለፊት መሰበር ካለ ወዙለን ለሁ ለሱ ዝቅ ማለት ካለ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወተضرعን መዋረድም ካለ እድዑ ረበኩም ተضرعን ወኹፍያ ወሪቀተን እንደዚሁም ደግሞ ሪቃ እዝነት ቀልቡ ሊን ደረቅ መሆን የለበትም። በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ከሆነ ወስተቅበለ ዳዕየ ወስተቅበለ ከተቅጣጨ الداعي دعاء የሚያደርገው ሰው القبلة ወደ ቂብላ ከተቅጣጨ ወደ ቂብላ ከዞረ የሚወደድ የሆነ ተግባር ነው እንደ ሸርጥ አይደለም። وكان ከሆነም على طهارة በطهارة ላይ ከሆነ ورفع يديه ሁለት እጆቹንም ካነሳ إلى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት እጆቹን ካነሳ ሁለት እጆቹን ማንሳት ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉ ነገራቶች ውስጥ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. طيب ينانت جيتا حينا كثير الحياء كريم لقاشنا سيتطيق لقاشنا وكتطيق دمون ديت ليونو يستحي من عبده كباريو يافرال على الرسول عليه الصلاة والسلام ሁለት እጆቹን አንስቶ በባዶ ሊመልሳቸው አላህ ያፍራል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ዱዓ ሲያደርግ ሁለት እጆቹን ካነሳ ወበደአ ቢሐምዲላህ አላህን በማመስገን ከጀመረ ወሰናኢ ዐለይሂ አላህን በማወደስ ከጀመረ ثم ثنى ከዛም ከቀጠለ ቢሰላቲ ዐላ ሙሐመድን በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰላዋትን በማውረድ አላህን ካመሰገነ አላህን ካወደሰ ከዛ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ እንደዚሁ ሰላዋት ካወረደ ثم قدم ከዛም ካስቀደመ በይነ የደይ ሓጀቲሂ ከሐጃው ፊት ለፊት ማለትም ያ የሚፈልገውን ነገር ከመጠየቁ በፊት التوبة والاستغفار ተውባንና استغفارን ካስቀደመ ገና ነው ሰው ትንሽ ቆራረጥ ኦኬ مرحبا እሺ لحظة سبحان الله ኒት ሳፋሪኮም የሚሻል መስሎኝ ነበር እሱንም እየቀየርኩኝ ነበር
አሁን እንዴት ነው አብዱረዛቅ? አሎ አብዱረዛቅ አላሁ ሙስተዓን። አብዱረዛቅ አሁን ይሰማል? ኔት በጣም ሱብሃንአላህ አሁን ይሰማል በደንብ ይሰማል አሁን? نعم ይሰማል። طيب ثم قدم ከዛም ካስቀደመ بين يدي حاجته ከጉዳዩ በፊት ለፊት ማለት ጉዳዩን ከመጠየቁ በፊት ካስቀደመ التوبة والاستغفار ተውባንና ኢስቲግፋርን ካስቀደመ ተውባ እያደረገ ኢስቲግፋር እያደረገ ገና ነው እስካሁን ድረስ ወደ ጥያቄው አልገባም። ثم دخل على الله ከዛ በአላህ ላይ ከገባ ማለትም ከጀመረ ዱዓውን ጀመረ وألح عليه በሱ ላይ ምን አለ ቸካል في المسألة በዛ በሚጠይቀው ነገር ላይ ቸካል ያ አላህ ያ አላህ ያ ረብ ያ ረብ ደጋግሞ ጠየቀ። وتملقه ከተለማመነው ተመለቀ ለሁ ማለት ተወደደ ኢለይሂ ጠምዐን ፊህ በፍቅር በትህትና መጠጋት እሱ ዘንድ ያለውን ፈልጉ። ስለዚህ ወተመለቀሁ ከተለማመነው አላህን ከለመነ እንበለው ወደዓሁ አላህን ከለመነ አላህን ከጠየቀ ረግበተን እሱ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር ፈልጎ ወረህበተን እሱ ዘንድ ያለውን መጥፎ ነገር ፈርቶ አላህን ከለመነ ወተወሰለ ኢለይሂ ወደ አላህም ከተቃረበ ቢአስማኢሂ በስሞቹና ወሲፋቲሂ በባህሪያቶቹ ወተውሂዲሂ በብቸኝነቱ በአላህ ስሞች በአላህ ባህሪያቶች ወደ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከተቃረበ ወሊላሂል አስማኡል ሑስና ፈድዑሁ ቢሃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳለን ወቀደመ ካስቀደመ በይነ የደይ ዱዓኢሂ ከዱዓው ፊት ለፊት ካስቀደመ ሰደቃን ካስቀደመ ጠይብ ተመልከቱ ወደ ቂብላ ተቅጣጫ በጦሃራ ላይ ሆነ ሁለት እጆቹን አነሳ ከዛ አላህን አመሰገነ አላህን አወደሰ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰላዋትን አወረደ ጉዳዩን ከመጠየቁ በፊት ተውባን ኢስቲግፋር አደረገ ከዛ ወደ ጥያቄው ገባ ከዛም ቸካል አንድ ጊዜ ጠይቆ ዝም አላለም በአላህ በስሞቹ በባህሪያቶቹ መቃረቡን ቀጠለ ማለት ነው ከዛም ደግሞ ሰደቃን አደረገ فإن هذا الدعاء ይህ ዱዓ ኢብኑል ቀይም እስካሁን በተጠቀሰው መልኩ የተደረገ የሆነ ዱዓ እስካሁን የጠቀስኩልህን መስፈርቶች አሟልቶ አዳቦች አሟልቶ ግዚያቶች ጠብቁ ካደረገ لا يكاد يرد أبدا لا يكاد አይቀርብም يرد أبدا በፍጹም ይህ ዱዓ ሊመለስ አይቀርብም በፍጹም ይህ ዱዓ ውድቅ ሊሆን አይችልም ማለታቸው ነው ولا سيما በተለይ ደግሞ ኢንሳደፈ ከገጠመ الأدعية التي እነዛን ዱዓዎች ከገጠመ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام ينقሩ የሆኑትን ዱዓዎች እነዛ ዱዓዎች መظنة الإجابة ተቀባይነት ያገኛሉ ወይ ደግሞ በእንደዚህ የተደረገ ዱዓ ተቀባይነት ይኖራቸዋል ተብሎ የሚጠራጠሩ የሆኑ ዱዓዎች أو أنها ወይም እሷ متضمنة አቅፋ የያዘች ሆነች لاسم الأعظم يا الله سبحانه وتعالى ትልቁን ስም اسم الأعظم አቅፋ የያዘች የሆነችን ዱዓ አብሮ ከሰበሰበ ይተጋባ ነው አይደል? ቅድም የጠቀሱት አሉ አንዳንድ አዳቦች ከዛም ደግሞ ግዚያቶችንም ነግረውናል። ይሄ ዱዓ በፍጹም አይመለስም ካሉ በኋላ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ሊያሻሽለው የሚችል የበለጠ ደግሞ መልካም ሊያደርገው የሚችሉ ነገራቶችን ጠቀሱ። አንደኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስመል አዕዘምን አቅፎ የያዙ ዱዓዎችን ማድረግ ወይ ደግሞ ተቀባይነት ይኖራቸዋል ተብሎ የታሰቡ ዱዓዎች የተነገሩ በሐዲስ ማለት ነው። فمنها ከነዚህ ዱዓዎች ውስጥ አሉ ما في السنن በሱነን ውስጥ ያለው ነው ወሰሒህ ኢብኑ ሒባን كذلك صحيح ابن حبان ላይ ያው ሱነን ከተባለ አራቶቹን ሱነኖች ነው ሱነን ነሳኢ ሱነን አቢ ዳውድ ሱነን ትርሚዚ ወሱነን ኢብኑ ማጃ እነሱን ነው من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أبو بريدة باستلفه حديث سدمو كعباته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يهونن سو سمو يقول سيل سموت رسول عليه الصلاة والسلام اللهم جيتاي هوي يا الله اندمالت اللهم يا الله إني أسألك طيقهالله بأني إني بمهوني أشهد مسكرالله أنك أنتكو أنتنا الله نه لا إله إلا أنت كأنت وجه بحق يملك جيتا يلم الأحد بالشينة الصمد يهل متجانه طيب الذي لم يلد يالولد ولم يولد يالتولد ولم يكن له لسم يللو كفوا أحد أندم أتشا يللو يهون جيتا رسول عليه الصلاة والسلام اندزي السيل يهون انسو سمو فقال رسول عليه الصلاة والسلام منانو لقد سأل الله
برقت الله طيك بالاسم الذي بزاسمو الله طيكو إذا سئل به أعطى بزي السم كتتأيك يسهد على الله وإذا دعي به بزي السم كتلمن أجاب يملسال. طيب وفي لفظ بللا لفظ دمو لقد سألت الله برقتم الله طيك باسمه الأعظم بتلك اسم الله طيكو يا الله اسم الأعظم يتنيونه خلاف له الله نو التلاين تنوجاله. طيب أن رسول عليه الصلاة والسلام اندزي هالوت مالتنا. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم بللا دمو جامع الترمذي الناس صحيح الحاكم لاي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو دعوة ذي النون يا أساو بالتبيت دعاء لرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة ذي النون يا أساو بالتبيت دعاء مالتم نبي الله يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا الله سبحانه وتعالى عندنا قرن تاريخ سورة الأنبياء عليه إذ دعا بلما نجزي وهو سو في بطن الحوت بعسان باري هود وسطهنو الله بلما نجزي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي الله نوح عليه السلام نبي الله يونس عليه السلام لك زاب أسان باري هود وسطهنو اندزين برسلين برو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إهن سير الله سبحانه وتعالى أزا وسورة الأنبياء عليه قتلوا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء تقبلناه كنبربت جنكة ما وطانوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن رسول عليه الصلاة والسلام منالو دعوة ذي النون يزاي أصحاب التبيتو نبي الله يونس يا يونس دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه على الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو بها مسلمون عند مسلم كوب الدعاء يا درقم في شيء قط بهنا قداي لي بهنا نقل لي لك بزي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بزيه دعاء يا درقم إلا استجاب الله له الله لسو يتقبلوا بهنا نجي أن هي ذكر نونجي دعاء نوندي. طيب إمام الصنعاني رحمه الله اندملوت فإن قيل هذا ذكر لا دعاء إيكو ذكر نونجي دعاء لم كتبالا قلنا هو ذكر يفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء أو هي دعاء لم ذكرنا نقرقن دعاني كفتبتها لدعاء دمك فشي تكمنا إهن كالبوها لا وده دعاء يقبال يعني نتفلق بتي لعلو عندنا علماء دمو كهولت تاكتاج دعانو. طيب عندنا في بعض طرقه ثم يدعو ملاله. طيب ይህን እንደ ዱዓ መክፈቻ ይጠቀምና ከዛ በኋላ ዱዓ ያድርግ የሚል አለ። ሁለተኛው ደግሞ ኢብኑ ዑየይና ረሂመሁላህ ስለዚህ ተጠይቀው ይሄ ታዲያ የትኛው ላይ ነው ዱዓው? ይሄ እኮ ዚክር ነው ተብለው ኢብኑ ዑየይና ተጠይቀው ለሰውየው ምን አሉት? አማ ዓሊምተ አን አላህ ተዓላ የቁል አላወክም እንዴ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሀያሉ አላህ ማለቱን ኢዛ ሸገለ ዓብዲ ተናኡሁ ዐን መስአለቲ አዕጠይቱሁ አፍضለ ማ ኡዕጢየ ሳኢሊን የኔን ባሪያ እኔን ማወደሱ እኔን መዘከሩ እኔን ከመጠየቅ ቢዚ ካደረገው ጠያቆች ከሚጠይቁት በላይ ይሰጠዋለሁ ብሏል። ይሄን አታውቅም እንዴ አላህ በሐዲስ አልቁርሲ እንደዚህ ማለቱን አሉት ኢብኑ ዑየይና። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም አንደኛ ዚክር ለራሱ ቢሆን ዚክር ስታደርጉ በአላህ ቢዚ ስትሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነት እየመሰከራችሁ በወንጀላችሁ እያመናችሁ በምትቆዩበት ሰዓት ላይ አላህ የውስጣችሁን የሞራዳችሁን ያሳካላችኋል ከጠያቂ በላይ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢማም الصنعاني እንዳሉት ይህንን እንደ ዱዓ መክፈቻ ያደርጋል ማለት ነው። አላህን ያጠራል ራሱንም በወንጀሉ يعني اقرار ያደርጋልና ከዛ በኋላ ወደ ዱዓው ይገባል ማለት ነው። نعم وفي صحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخارينا بمسلم وست عبد الله بن عباس باستلفت حديث رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب بشجر جزي رسول عليه الصلاة والسلام يلو نبرة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم تلكو الحليم تشايهن الله حالم الله بارون وانجل يجيو ويات أفايا زم يلوان. طيب حليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام رب العرش العظيم يقزفوا يا عرش بالتبيد يونو جيتا لا إله إلا الله رب السماوات يسماي بالتبيد يسماي جيتاج ورب الأرض يمدرم بالتبيد رب العرش الكريم يا كريم يا عرش بالتبيتم
الكريم هنا أي الحسن يترو يمرت يا عرش لزلا عرش بارك الله فيكم الكريم لعرش وصفنا يتفلقوا إلى الشيخ فوزان حفظه الله تعالى مكنياتهم مجمر عليه رب العرش العظيم بالوال يجزوه يا عرش بالتبيت زي قدمه رب العرش الكريم الحسن يترو يمرت يا عرش بالتبيت طيب عظمه من حيث الكم مليون جلال زي قدمه يعني حسن ككيفية وكهنيته وانصار كريمنا وانقوم يسكيلال يلالو نعم رسول عليه الصلاة والسلام እንደዚህ ይሉ ነበረ በችግር ጊዜ ማለት ነው وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا ما أصاب أحدا قط ما أصاب آجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا عند أكل قط بفص ما آجنيو هم ጭንቀት ولا حزن ما آجنيو طيب هم في المستقبل له ودفيت لم يمت أنا جر هم منه حزن ويدم حزن على أمر ماضي بلفنا جر لينه أجن يوم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كذابوا على إهنن سويوش جرا جنيو هم غم جنيو فقال كذا على اللهم يا الله جيتاي هو إندمال إني عبدك إني أنت بارهني إني عبدك ابن عبدك يا بارهم لجني ابن عمتك يا بارهم سيت لجني طيب آدم إنها ونيلال أني الناس لجنين ناصيتي بيدك ناصية يعني ناصية هي جنباراتشين كفيت لا يالو بارتنا من الوقت لما اسكمت ناصية عنات النبال يعني ميكربي هنا تركو ناصيتي بيدك يعني عناتي بانت الجنات ماض تفسامينو في بني لا تفسامينو حكمك ينتفرده بني لا تفسامينو أنت يمتلو أنت يمتازو أنت يزعفكو هلو بني لا يفزمال عدل في بني لا يمدمو فتهاوينو قضاؤك ينتفرده الله بني لا يمفردو ملكام هنا طرو يعني مدفو ما قنيتم هنا ما يعني التلايو بشتام فتهنو بدل يدلم أنت متبدل جيت يدلهم أسألك اللهم جيتايه يطيق أهلو بكل اسم هو لك بكل اسم بهلم سموتشه هو لك لانتو بانو سموتشه بعدك على يطيق أهلو سميت به نفسك راسه أنت بسيمكبت سموت راسه أنت بسيمكاتشو براسه لا يواتاتشو سموت راسه يسيمكبت سموت بعدك على يطيق أهلو أو علمته ويم يستمركو أحدا عندن من خلقك كفتراتاتوች ملائكام ሊሆኑ ይችላል መልእክተኞችም ረሱሎች ሊሆኑ ይችላሉ ካስተማርካቸው በእነሱ በአጠቃላይ ስሞች ይጠይቃሉ አው አንዘልተው ወይም ያወረድከው በሆነው ስምህ في كتابك በአንተ መጽሐፍ በተውራትም በእንጂልም በሌላ መጽሐፎች ሊሆኑ ይችላሉ ያወረድካቸው ስሞች በአጠቃላይ ይጠይቃሉ አው استأثرت به ወይም ደግሞ አንተ የተለየህበት የሆንከው في علم الغيب በሩቅ ዕውቀትህ عندك አንተ ዘንድ ባለው ሩቅ ዕውቀት طيب አንተ ብቻ የምታውቃቸው ስሞች ለዛ ነው ዑለማዎች የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞች 99 ብቻ አይደሉም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህን 99 ስሞች ሐፈظ ጀነት ይገባል የሚለው ሐዲስ የአላህ ስሞች 99 ናቸው ብቻ ናቸው ብሎ መገደብ የሚያስችል አይደለም አንድ ሰው 100 ፍየል ሰደቃ ሰጠው ካለ 100 ፍየል ብቻ ነው ያለው ማለት አይደለም ከብዙ ፍየሎች ውስጥ 100ን ፍየል ሰደቃ ስለሰጠ እንጂ ወከዛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞች ከ99 በላይ ናቸው ማለት ነው እና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ያለ ሰው አሉ ከዛስ ምን አለ አንተ جعل القرآن እጠይቃለሁ ነው አንተ جعل القرآن ቁርአንን እንድታደርግልኝ العظيمه ትልቁን የሆነን ቁርአንን እንድታደርግልኝ ረቢዓ ቀልቢ የቀልቤ ጨፌ እንድታደርግልኝ እጠይቃለሁ የቀልቤ ምንጭ እንድታደርግልኝ እጠይቃለሁ ወኑረ صدري የደረቴ ብርሃንም بمعنى የቀልቤ ብርሃን እንድታደርግልኝ እጠይቃለሁ وجلاء حزني وجلاء ማስወገጃ حزني የኔን የሐዘኔን ማስወገጃ መግፈፊያ እንድታደርግልኝ እጠይቃለሁ وذهاب همي وذهاب ማጥፊያ ማስወገጃም እንድታደርግልኝ وجلاء መግለጫ በሉት حزني የሐዘኔን መግለጫ እንድታደርግልኝ وذهاب ማስወገጃ همي የኔን ደግሞ همين ጭንቀቴን ማስወገጃ እንድታደርግልኝ ቁርአንን እጠይቃለሁ ይሄንን ያለ ሰው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه
إلا أذهب الله يسوغر اللت بهون انجي حمه وحزنه ጭንቀቱንም ሐዘኑንም አላህ ያስወገደለት ቢሆን እንጂ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወአብደለሁ የቀየረው ቢሆን እንጂ መካነሁ በዛ ቦታ ላይ ፈረሐን ደስታን የቀየረለት ቢሆን እንጂ طيب ይህንን ዱዓ የሚል ሰው አላህ ሐሙን ገሙን ያስወግድለታል ሐዘኑን ያስወግድለታል አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقيل ተባሉ ያ ረሱላህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ አላ ነተዓለሙሃ ታዲያ አንማራትም ምን ይችን ሐዲስ አንማራትም አሏቸው قال رسول عليه الصلاة والسلام منالو بلا انديتا ينبغي يقبل لمن سمعها السؤال لسمات هلو أن يتعلمها السؤال لمارات يقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام إذن بارك الله فيكم شيخو يمجمر مدهاني تاتشون يتقوموت من دنو دعاء النرق تلقوا مفتيحاتشن السنو أزيبوها لا انديت كونجل موتات اندميشن እንዴት ከዚህ ሱስ መላቀቅ እንደሚችል እንዴት ከአላህ ጋር የበለጠ እንደሚቀርብ ይነግሩታል ግን ያን ከመንገሬ በፊት መጀመሪያ ዱዓ አድርግ አላህን ለምን ያ አላህ ከዚህ ወንጀል አውጣኝ ያ አላህ አልቻልኩም ያ አላህ ሞከርኩኝ እገዘይ ብለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ሸክልትል ይገባል በመንገድህም ላይ እየበላህም እየጠጣህም ዱዓ አድርግ ባገኘው አጋጣሚ አላህን ለምን እያሉት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ በዱዓ ላይ ልንጠነክር ይገባል ዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን ቀጣይ ኢንሻአላህ ሌሎችንም እንመለከታለን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው የሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu